नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना? अच्छी बात है। तो आज हम हिंदी वल्लरी 8वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी का तीसरा पाठ है मेरा देश मेरी माँ। पाठ के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। छात्रों, हर एक देश की रक्षा अथवा कोई देश सुरक्षित होना चाहिए तो उस देश की सेना बहुत बड़ी मजबूत होनी चाहिए, है ना? जिस देश के सैनिक बड़े शूरवीर होते हैं और देश प्रेम को ख्याल में रखकर शत्रुओं से लड़ते हैं, वे अपने देशों की रक्षा करते हैं। जब ये सरहदों पर दिन रात खड़े होकर शत्रुओं से देश की रक्षा करते हैं, उस देश के देशवासी चैन की नींद सोते हैं, है ना? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು, ಯಾವ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೋ, ಯಾವ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯ್ತಾರೋ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆ ದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಆ ದೇಶದ ಜನರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು मक्कल। इस पाठ में भी एक ऐसे भारतीय एक वीर सेना के अधिकारी की सच्ची घटना है बच्चों, यह कहानी मेरा देश मेरी माँ। अच्छा, चलिए अब हम इस पाठ के आशय को समझेंगे बच्चों। क्या है इस पाठ में? शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो वीर विजयमाला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। शत्रु से देश की रक्षा करना न केवल सैनिकों का कर्तव्य है छात्रों, बल्कि उस देश में रहने वाले सभी देशवासियों का भी परम पुनीत कर्तव्य है। हम क्या सोचते हैं कि देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक करता है, वीर योद्धा करता है, उनकी जिम्मेदारी है, हमारा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। देश की रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। जब देश पर कोई आक्रमण करता है, देश के लिए लड़ना है, तो इस लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। पीठ दिखाकर भागना यानी डर कर दूर नहीं जाना चाहिए, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ। ಹಾಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ क्या करना चाहिए? सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए। ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು। तभी तो वीर विजयमाला पहनते हैं। विजयमाला पहनना ಅಂದ್ರೆ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು। ಯಾರು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಅಲ್ವೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು। ಅದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಹಸ ವೀರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು।
ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸತರ್ಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದ आशय। अच्छा, चलिए अब हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। आप भी अपने पाठ्य पुस्तक निकालिए और पृष्ठ संख्या 18 खोलिए। पुट संख्या 18 मक्कल पाठ 3 मेरा देश मेरी मां। यह पाठ संकलित है। संकलित यानी संग्रह किया हुआ, संग्रहित भाग है यह कहानी। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशा नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। मां का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रुंध गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पेट पर नहीं। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना पर खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कार्य आसान नहीं था। सीधे मौत के साथ जूझना था। पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए, इतना ही समय नहीं था। इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गईं। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पेट पर नहीं।
मां के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आ आकर उनके सीने में घुसती गईं। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थीं, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हां है। मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने मां के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों का राह दिखाती रहेगी। देखा ना छात्रों, आदर्श वाचन कैसा करते हैं? अच्छा, आप भी इसी तरह पाठ को पढ़ना चाहिए और धीरे धीरे आपको भी पाठ का अर्थ समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, उन नए शब्दों का अर्थ देखेंगे छात्रों। देख लीजिए बच्चों, ये नए शब्द हैं, नए शब्दों का अर्थ। पहला शब्द देखिए, हमला। हमला शब्द का अर्थ है आक्रमण, दाड़ी मारना। चौंका देना, चौंका देना का मतलब है चकित करना, विस्मित करना। ममत्व, ममत्व यानी ममता, वात्सल्य। रुद्ध जाना, रुद्ध जाना गदगद हो जाना, यानी रोना आता है लेकिन रो नहीं पाते, वह गले तक ही रह जाता है, उसे गदगदित होना कहते हैं। अभेद्य, जिसको तोड़ा न जाए। भेद्य ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆಯೋದು, ಭೇದಿಸೋದು. ಅಭೇದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು. ಜೂಜ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲಡನ, ಹೋರಾಡ. दायित्व जिम्मेदारी, जवाबदारी. मौत, मौत ಅಂದ್ರೆ मरण, साವು. संभालना, भार ऊपर लेना, संकट से बचाना ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. दिल दहलाना, भयभीत करना, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುವಂತಹ, ಎದೆ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯ. इंतजार, प्रतीक्षा करना अथवा राह देखना, कायल वेट. ध्वस्त, ಧ್ವಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ. ಇದು ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ अर्थ मक्कड़. चलिए अब हम इस पाठ का विश्लेषण देखेंगे.
सन 1965 ಅಂದ್ರೆ 1965ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು कि एक ಶಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಜೆ 1965ರ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಹರ್ ತರಫ್ ಶಾಂತಿ ಕಾ ವಾತಾವರಣ ಥಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು ಯಾವುದೇ आतंक इरलिಲ್ಲ किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಯಾರಿಂದನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು तभी दुश्मनों ने दुश्मन का अर्थ है दुश्मन ಅಂದ್ರೆ शत्रु दुश्मन का विलोम शब्द है दोस्त दुश्मन का विलोम शब्द क्या है दोस्त है दुश्मन का पर्यायवाची शब्द है शत्रु शत्रु का विलोम शब्द है मित्र है ना शत्रु का विलोम शब्द मित्र दुश्मन का विलोम शब्द दोस्त तो दुश्मनों ने क्या कर दिया भारत पर आक्रमण कर दिया 1965ರ ಒಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಶತ್ರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಚಾನಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಈ ಹಮ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ आक्रमण हमले ने भारतीय सेना को चौंका देना ಅಂದ್ರೆ ಚಕಿತ್ कर दिया ಸ್ವತಃ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ स्वतः ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು विस्मय आयತು छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए ಸೈನಿಕರಿಗೆ ರಜೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅಥವಾ ದಸರಾ ರಜೆ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿನೋ 2 ಸಾರಿನೋ ಏನಾದರೂ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿನೋ ಅಥವಾ ಹೋಳಿನೋ ಯುಗಾದಿನೋ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸನೋ ಎಷ್ಟೋ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ರಜೆ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರು ಬಹಳ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನಂತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ನಿಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೇಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಯಾವ ಸೈನಿಕರು ರಜೆ ಮೇಲೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರೋ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಟು ಬರಬೇಕು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿದೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕಮ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಟು ಬಂದರು छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी किया ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೀಗೆ ರಜೆ ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ
ತಕ್ಷಣ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಕೆ ಪೈರ್ ಛೂಕರ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕಿಯಾ, ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾ ಕಾ ಮಮತ್ವ ಜಾಗ್ ಉಠ, ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾತೃತ್ವ ಜಾಗೃತವಾಯಿತು, ಮಮತೆ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಂಖೋಮಿ ಆಸು ಭರ್ಗೈ, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ. ಉನ್ಹೋನೆ ಬೇಟೆ ಕೋ ಸೀನೆ ಸೆ ಲಗಾ ಲಿಯಾ, ತನ್ನ ಆ ಮಗನನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಮೇಜರ್ ಕಾ ಗಲಾ ಭಿ ರುದ್ಧ ಗಯಾ, ಆ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಜರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹುದ್ದೆ, ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು. ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿದಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬಂತು. ಅಳು ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅಳು ಅನ್ನೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ವೀರ ಯೋಧರು, ಅವರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ದುಃಖಿಸಬಾರ್ದು. ಆ ದುಃಖ ಅವ್ರ ಗಂಟ್ಲವರೆಗೂ ಮಾತ್ರನೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಂಠ ಬಿಗಿಯಾಯಿತು, ಗದ್ಗದಿತವಾಯಿತು. ಪರ್ ತುರಂತ ಹಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಹೋ ಆಯಾ, ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೇಜರ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ದೇಶದ ನೆನಪು ಬಂತು, ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತು. युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಮಗನಿಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ನೇವರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಟೆ इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. ಮಗನೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾವೋ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. ಹೋಗು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಪಾಲಿಸು. ಯಾದ್ ರಹೆ, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿರಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹೈ, ಪೀಠ್ ಪರ್ ನಹಿ. ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಮಾತಿದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಾಯಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮಗ ಹೊರಟು ನಿಂತಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹುಷಾರ್ ಕಣಪ್ಪ, ಏನು ಆಪತ್ತು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ, ಹುಷಾರಾಗಿರುವಂತ ಏನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೋ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಆ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹೈ. ಸೀನಾ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೊರತು ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ. ಪೀಠ್ ಪರ್ ನಹಿ, ಪೀಠ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎದುರು ನಿಂತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಎದೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೀಳಲಿ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಗ ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಡು ಬೆನ್ನಿಗೆ ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಬೇಡ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನ ಆಶಯ. ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತಹ ಮಾತಿದು ಅಲ್ವಾ? ಭಾರತೀಯ ಈ ಮಾತಿಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಭೀಷಣ ರೂಪ ಸೇ ಫೈಲ್ತಾ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ. ಯುದ್ಧ ತುಂಬ ಭೀಷಣವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಗಿತ್ತು. इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बना खड़ा था. ಈ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುವೆ.
ನಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುವೆ. ಯಾವುದ್ರ ಕಾಲುವೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರಾವಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಆ ರಾವಿ ನದಿ ಒಂದು ನದಿಯಿಂದ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ. ಆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈ ಕಡೆ ಭಾರತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಹೋರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲಾಹೋರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ. ಆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಬೋಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ದೋಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಅದೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಭೇದಿಸಲಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಕೋಟೆಯಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಇಸ್ ಅಭೇದ್ಯ ದೀವಾರ್ ಕೋ ತೋಡ್ನೆ ಕಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಕೌನ್ ನಿಭಾಯೇಗಾ? ಇಂತಹ ಭದ್ರವಾದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತಹ, ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯ ಆಸಾನ್ ನಹೀ ಥಾ. ಈ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೀದೆ ಮೌತ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜೂಜ್ನಾ ಥಾ. ಜೂಜ್ನಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಮೌತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು, ಸಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅದು. ಪಾರ್ ವೀರ್ ಕಭಿ ಮೌತ್ ಕೆ ಭಯ ಸೆ ರುಕೆ ಹೈ. ಆದರೆ ವೀರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೇನು? ಇಲ್ಲ. ತುರಂತ್ ಏಕ್ ವೀರ್ ನೇ ಉಸ್ಕಾ ದಾಯಿತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ ಲಿಯಾ. ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಯುವಕ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಈ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ನಹರ್ನ ಮೋರ್ಚಾ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೇನೆಯ ತುಕಡಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏ ಗಾಂವ್ ಸೆ ಆಯೆ ಹುಯೆ ವಹಿ ಮೇಜರ್ ಥೇ. ನಾವಾಗಲೇ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಾಯಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಂತಹ ಆ ವೀರ ಸೇನಾನಿ ಅವರೇ ಈಗ ಇಚ್ಚೋಗಿಲ್ ಕಾಲುವೆಯ ಆ ತುಕಡಿಯನ್ನು, ಸೇನೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹವರು. ಮೌತ್ ಕಿ ಪರವಾಹ ಕಿಯೇ ಬಿನಾ ಮೇಜರ್ನೇ ಮೋರ್ಚಾ ಸಂಭಾಲ್ಯ. ಅದು ಎಂತಹ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾವಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರದೆ ಮೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸೇನೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು. ವೇ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಆಗೆ ಬಡನೆ ಲಗೆ. ಅವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ. ದಿಲ್ ದಹಲಾನೆ ವಾಲಿ ಗೋಲಿಯೋं का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था. ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶತ್ರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಂಡುಗಳ ಸೂರಿಮಳೆ, ಆ ಸದ್ದು ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿವಿಗಳ ಪರದೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹಾರಿಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು. ಮೇಜರ್ ಪರ್ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕಾ ಜೋಶ್ ಪೂರಿ ತರಹ ಛಾಯಾ ಹುವಾ ಥಾ. ಆ ಮೇಜರ್ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರು ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದೇ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೌಕೆ ಕಾ ಇಂತಜಾರ್ ಕಿಯಾ ಜಾಯ್ ಇತನಾ ಸಮಯ ಭೀ ನಹೀ ಥಾ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾದಿದ್ದು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಾಯುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವರಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವರು ಕೂಡ
ಗೋಲಿಬಾರಿ करते हुए ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡುಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಶತ್ರುಗಳ ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, ಆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸ್ತಾ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಗುಂಡುಗಳು ಈ ಮೇಜರ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. किसने कहा था इस बात को? हाँ, उस मेजर की माँ ने कहा था. माँ, जब बेटा युद्ध भूमि के लिए तैयार होकर माँ का आशीर्वाद पूछने गया था, तब उसने याद दिलाई थी. भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है. भारतीय सैनिक शत्रुओं के साथ खड़े होकर सीने पर गोली खा सकता है, लेकिन पीठ पर कभी नहीं खा सकता. ये मां के प्रेरणा शब्द उसे फिर से याद आया. मां के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे उसे. वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनकी सीने में घुसती गई. ಅಮ್ಮನ ಆ ಮಾತುಗಳು ಮೇಜರ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಗುಂಡುಗಳು ಮೈ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಆ ನೋವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸದೆ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯತ್ತ ಅವರು ಸಾಕ್ತಾನೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶತ್ರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಗುಂಡು ಈಗ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಂದು 10 ಗುಂಡುಗಳು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು, ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾರ್ ಮೇಜರ್ ಕೆ ಕದಂ ರುಕೆ ನಹಿ. ಆದರೆ ಆ ಮೇಜರ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ನಾನು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಈ ಸೈನಿಕರನ್ನ, ಈ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಶತ್ರು ಪಡೆಯ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಿಯೇ ಅವರು ವಿರಮಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಗುಂಡುಗಳು ಹೊಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಂತಹ ಅಪ್ಪಟವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಯ್ಯೋ ಎಂತ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಬಂದರೆ ಮೈಯಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ರಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಗುಂಡುಗಳು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗುಂಡುಗಳು, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 10 ಗುಂಡುಗಳು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ನೋವಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜಗ್ಗದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ, ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರೋವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया. ಅವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಂದರು.
तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था. ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಅವರ ದೇಹ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗುಂಡುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಛಲ್ನಿ ಅಂದರೆ ಜರಡಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಕಾಳು ಕಡಿಯನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇಹ ತುಂಬೆಲ್ಲ ರಂಧ್ರಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುಂಡುಗಳು ಅವ್ರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅಂತ. ವೃಂಧೆ ಗಲೇಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಪೂಜಾ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮೇಜರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುಂಡುಗಳು ಹೊಕ್ಕಿವೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಕ್ತ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಅವರು ನೀನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಂಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೇಜರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಕಿ ಕೋಯಿ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛಾ ಹೈ, ನಿಮ್ಮದೇನಾದರೂ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಗೋಲಿಯಾ ಸೀನೆ ಮೇ ಕಸಕ್ ರಹಿ ಥಿ. ಮೇಜರ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಡುಗಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇವೆ, ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಮೇಜರು ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನೇನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಸಾಯುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನಗೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನೋಡಿ ಹಾ ಹೇ, ನನ್ನ ಅಂತಿಮವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಒಂದಿದೆ. ಮೇರಿ ಮಾತಕ್ ಸಂದೇಶ ಪਹੁಂಚಾನ, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ಸಂದೇಶ ಅದು? ತುಮ್ಹಾರೆ ಬೇಟೆನೆ ಗೋಲಿಯಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಖಾಯಿ ಹೈ, ಪೀಠ್ ಪರ್ ರಹಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಸತ್ನೆ ಹೊರತು ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚದೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಸಾವು. ಜಾನ್ತೆ ಹೇ ಏ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕೌನ್ ಥೆ? ಈ ಹೀಗೆ ನಿರೋಧಾರ್ಥತನದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ವೀರ ಬಹದ್ದೂರ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನು? ಯೇ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಕ್ಕೆ ಅಫ್ಸರ್ ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಥೆ. ಇವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೂ? ಮೇಜರ್ मेजर आशाराम त्यागी और हेसरू, जिन्होंने मां के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी. ಇವರು ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ, ಇವರು ಎಂಥವ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿಟ್ಟಂತಹ ವೀರ ಯೋಧ, महान पराक्रमी. दीपक बुझ गया, दीप आरोत, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तियों को राह दिखाती रहेगी. दीಪ ಆರು ಹೋಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪರಿ
ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಂತಹ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ಬರೀ ಅವರಂತೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಈ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರಂತಹ ಅಪ್ಪಟವಾದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಂಗೇನೆ ಹೋಗಿ ಗಡಿ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದುಡಿಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಬೇಕು, ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ದೇಶದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರ್ವತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಗ ಈ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. अर्थवाइतला? ओके। तो छात्रों, अब हम मेजर आशाराम त्यागी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मेजर आशाराम त्यागी का जन्म 2 जनवरी सन 1939 में हुआ था। ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 2 ಜನವರಿ 1939 ಮಕ್ಕಳೇ. जन्मस्थान फतेहपुर ಮೋದಿನಗರ್ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೋದಿನಗರ್ನ ಫತೇಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಮೋದಿನಗರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಫತೇಪುರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಡೋಗ್ರಾಯಿ ಯುದ್ಧ. 1965ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಡೋಗ್ರಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಡೋಗ್ರಾಯಿ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೃತ್ಯು 21 ಸಿತಂಬರ್ सन 1965 ಡೋಗ್ರಾಯಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1965ರಲ್ಲಿ डोग्राई पाकिस्तान स्थल मಕ್ಕಳೇ. आशाराम त्यागी जी भारतीय सेना के मेजर थे. 21 सितंबर सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वे शहीद हुए. युद्धोपरांत उन्हें महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया. ಅಂದರೆ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿಜಿಯವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1965ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಭಾರತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಯುದ್ಧೋಪರಾಂತ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಮಕ್ಕಳೇ. देखिए छात्रों, अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे. एक वाक्य में उत्तर लिखिए. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. पहला प्रश्न लिखिए, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾವಾಗ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು? भारत पर दुश्मनों ने सन 1965 में आक्रमण किया. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳು 1965ರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ 1965ರಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೇಜರ್ को तुरंत किसका स्मरण हो आया? ಮೇಜರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಯಾರ ನೆನಪು ಬಂತು?
मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया और ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ವಾ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था? ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ भारतीय सेना के लिए इच्छोगिल नहर का क्षेत्र. कौन सा क्षेत्र? इच्छोगिल नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा था. चौथा प्रश्न देखिए, मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा को संभाला? ಯಾರ ಪರವಾಹ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆ. ಮೇಜರ್ ನೆ ಮೌತ್ ಕಿ ಪರವಾಹ ಕಿಯೆ ಬಿನಾ, ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ಪರವಾಹ ಕರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಿಸೋದು, ಪರವಾಹ ನಹಿ ಕರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋರ್ಚಾಕು ಸಂಭಾಲ, ಆ ಸೈನ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು. ಮೇಜರ್ ಆಶಾರಾಮ್ ತ್ಯಾಗಿ ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಚನಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. मेजर आशाराम त्यागी ने अपनी माता को दिए हुए वचनों का पालन किया. ठीक है. अब दूसरा क्रियाकलाप देखेंगे. 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तर बरीಬೇಕು. पहला प्रश्न है, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने क्या आशीर्वाद दिए? ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಟು ನಿಂತ ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿ ಏನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. ಹಾಗನೇ ಈ ಸಂದರ್ಭ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೀನು ಪಾಲಿಸು ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. दूसरा प्रश्न देखिए, अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? ಅಮೃತ್ಸರ್ನ ಆ ಸೇನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅವರು ಆಡಿದಂತಹ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳೇನು? अमृतसर के अस्पताल में अधिकारियों ने मेजर की अंतिम इच्छा पूछने पर कहते हैं कि मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना. और ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಗುಂಡನ್ನ ಎದೆಗೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡನೇ ಹೊತ್ತು ಪೀಠ ತರಹಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೆದರಿ ಓಡೋಗಿ ಬೆನ್ನಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಂತ. छात्रों, एक और क्रियाकलाप देखेंगे. विरोधार्थक शब्द लिखिए. ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು. अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, आगे पीछे, दोस्त दुश्मन, भेद्य अभेद्य, विरुद्ध पदಗಳು. चौथा क्रियाकलाप है अन्य वचन रूप लिखिए. क्या है अन्य वचन रूप? यहाँ एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन रूप लिखना है. छुट्टी, छुट्टी, छुट्टी ಅಂದ್ರೆ ರಜೆ. छुट्टियां, इसका बहुवचन रूप क्या है? छुट्टियां, रजेಗಳು. गोली, गोली ಅಂದ್ರೆ गुंड. गोलियां, गोली का बहुवचन रूप क्या है? गोलियां. रोटी एक वचन है, रोटी का बहुवचन रूप रोटियां. लाठी, लाठी लाठियां. खिड़की खिड़कियां. जिम्मेदारी जिम्मेदारियां. जिम्मेदारी ಅಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು?
ಬಹುವಚನ ಶಬ್ದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮೂನೆ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಶಬ್ದ ಬದಲಾಯಿಯೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು. ಏನಿದೆ? ಮಾಲಿಕ್, ಮಾಲ್ಕಿನ್. मालिक, मालिक इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? मालकिन है. मालिक ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ, ಒಡೆಯ. ಮಾಲ್ಕಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಡತಿ ಅಂತ. ಯಜಮಾನ, ಯಜಮಾನಿ. ಧೋಬಿ, ಧೋಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಕ್ಕಂಥ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿತಕ್ಕಂಥವು. ಧೋಬಿ का स्त्रीलिंग रूप है धोबिन. बाघ, बाघ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿ. ಬಾಘಿನ್, ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ. माली, माली ಅಂದ್ರೆ ತೋಟ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? मालिन. साथी ಅಂದ್ರೆ ಗೆಳೆಯ, ಸಾಥಿನ್ ಅಥವಾ ಸಹೇಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೆಳತಿ, ಗೆಳೆಯ, ಗೆಳತಿ. ತೇಲಿ, ತೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ, ತೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. इसका स्त्रीलिंग रूप है तेलिन. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳ लिंगಗಳನ್ನು बदलिಸುವಂತದ್ದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. अच्छा, आशा है कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा. और भी 2-3 बार इस पाठ को पढ़िए. अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढ निकालिए. धन्यवाद.